পৃষ্ঠা ১৪৩। বাংলা লিপিতে পাঠ। Bartley, how would it be washed up, and we, after looking each day for 9 days, and a strong wind blowing a while back from the west and south? Moria, if it wasn't found itself, that wind is raising the sea, and there was a star up against the moon, and it rising in the night. If it was 100 horses or 1,000 horses you had itself, what is the price of 1,000 horses against a sun, where there is one sun only? Bartley, working at the halter, to Kathleen, let you go down each day and see the sheep are not jumping in on the rye, and if the jabber comes you can sell the pig with the black feet if there is a good price going. Moria, how would the like of her get a good price for a pig? Bartley to Kathleen, if the west wind holds with the last beat of the moon, let you and Nora get up weed enough for another cock for the kelp. Its herd set will be from this day with no one in it but one man to work. Moria, its hard set will be surely the day you are drowned with the rest. What way will I leave, and the girls with me, and I an old woman looking for the grave? Bartley lays down the halter, takes off his old coat, and puts on a newer one of the same flannel. Bartley to Nora, is she coming to the pier? Nora, looking out. She is passing the green head and letting fall her sails. Bartley, getting his purse and tobacco. I will have half an hour to go down, and you will see me coming again 2 days, or in 3 days, or maybe in 4 days if the wind is bad. Moria, turning round to the fire and putting her shawl over her head. Isn't it a hard and cruel man won't hear a word from an old woman, and she holding him from the sea? Kathleen, it's the life of a young man to be going on the sea, and who would listen to an old woman with one thing and she saying it over? Bartley, taking the halter, I must go now quickly. I will ride down on the red mare, and the grey pony'll run behind me. The blessing of God on you. He goes out. Moria, crying out as he is in the door, he is gone now. God spare us, and we will not see him again. He is gone now, and when the black night is falling, I will have no son left me in the world. বঙ্গানুবাদ। বার্টলি, কিভাবে মৃতদেহ ভেসে আসবে যেখানে 9 দিন ধরে প্রতিদিন দেখে চলেছি? তাছাড়া কিছুক্ষণ আগেই পশ্চিম আর দক্ষিণ দিক থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। মরিয়া, যদি মৃতদেহ নাও পাওয়া যায়, যেভাবে সমুদ্রে হাওয়া উঠছে, চাঁদের ওখানে আর যেভাবে তারা দেখা যাচ্ছে, যেভাবে রাত্রে এটা উঠছে, তোমার 100 ঘোড়াই থাক আর সহস্র ঘোড়াই থাক, 1000 ঘোড়ার মূল্যের সঙ্গে ওই সন্তানের কোনো তুলনা হয় কি, যখন তোমার একটি মাত্র সন্তান জীবিত? বার্টলি, ঘোড়ার লাগাম দড়ি বানাতে বানাতে ক্যাথলিনকে, প্রতিদিন নিচে নেমে দেখো ভেড়াগুলো জবের খেতে যাতে ঝাঁপাঝাঁপি না করে, আর যদি দালাল আসে ভালো দাম পেলে কালো পা শুকরটাকে বেচে দিতে পারো। মরিয়া, ওর মতো মেয়ের পক্ষে কিভাবে শুকরের ভালো দাম পাওয়া সম্ভব? বার্টলি, ক্যাথলিনকে, পশ্চিমা বায়ু যদি অমাবস্যা পর্যন্ত চলতে থাকে, তুমি আর নোরা যথেষ্ট সমুদ্র শৈবাল জোগাড় করে রেখো, যা দিয়ে আর একটা শৈবাল স্তূপ জমা হয়ে যায়
পুড়িয়ে ভস্ম বানানোর জন্য। এখন থেকে আমাদের আরও সমস্যা সংকুল সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। একজন ছাড়া কোনো পুরুষ বাড়িতে থাকলো না কাজ করবার জন্য। মরিয়া, আমরা সত্যিই খুব অসহায়ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ব যেদিন বাকিদের সঙ্গে তুইও ডুবে যাবি। এই মেয়েগুলোকে নিয়ে আমি কিভাবে বেঁচে থাকবো? আর আমি তো আমার মৃত্যুর দিকে চেয়ে বসে রয়েছি। বার্টলি লাগাম দড়িটি নামিয়ে রাখে, তার পুরনো কোটটি খুলে ফেলে আর একই ফ্লানেল দিয়ে তৈরি নতুন একটা কোট পরে নেয়। বার্টলি নোরাকে, সে কি নৌকাঘাটে আসছে? নোরা বাইরে তাকিয়ে, সে সবুজ দ্বীপ অতিক্রম করছে আর পাল নামিয়ে দিচ্ছে। বার্টলি, মানিব্যাগ এবং তামাক নিতে নিতে, ৮ ঘন্টার মধ্যে আমাকে পৌঁছাতে হবে। আমাকে দিন দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে, অথবা 3 দিন, অথবা 3 দিন, হয়তোবা 4 দিনে যদি হাওয়া প্রতিকূল থাকে। মরিয়া আগুনের দিকে ঘুরে গিয়ে এবং মাথার ওপর শাল চাপিয়ে, সেই মানুষটি কি কঠোর এবং নির্দয় নয়, যে বৃদ্ধা মহিলার কথা শোনে না, যে বৃদ্ধা তার সমুদ্রে যাওয়া আটকাতে চাইছে। ক্যাথলিন, যুবকদের জীবনই তো সমুদ্রে যাওয়ার জন্য। তাছাড়া একজন বৃদ্ধা মহিলার কথা কে শুনবে যদি একটাই কথা সে বারবার বলে চলে? বার্টলি ঘোড়ার লাগাম দড়িটি নিয়ে, আমাকে এখন অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। আমি লাল ঘোটকির সওয়ারি হব, আর ধূসর টাট্টু ঘোড়াটা আমার পিছন পিছন ছুটবে। ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন। সে বেরিয়ে যায়। মরিয়া, সে দরজার ভেতর থাকা অবস্থাতেই কেঁদে ওঠে। সে চলে গেল, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। আমরা আর ওকে চোখের দেখা দেখতে পাবো না। সে চলে গেল, আর যখন কালো রাত্রি নেমে আসবে এই পৃথিবীতে আমার কোনো পুত্র অবশিষ্ট থাকবে না। পৃষ্ঠা 144। বাংলা লিপিতে পাঠ। ক্যাথলিন, why wouldn't you give him your blessing and he looking round in the door? Isn't it sorrow enough? Isn't everyone in this house without your sending him out with an unlucky word behind him and a hard word in his ear? Moria takes up the tongs and begins raking the fire aimlessly without looking round. Nora turning towards her, you are taking away the turf from the cake. Kathleen crying out, the Son of God forgive us. Nora, we are after forgetting his bit of bread. She comes over to the fire. Nora, and it's destroyed. He'll be going till dark night, and he after eating nothing since the sun went up. Kathleen turning the cake out of the oven. It's destroyed. He'll be surely. There is no sense left on any person in a house where an old woman will be talking forever. Moria sways herself on her stool. Kathleen cutting off some of the bread and rolling it in a cloth. To Moria, let you go down now to the spring well and give him this, and he passing. You will see him then, and the dark word will be broken, and you can say, quote, God speed you, unquote. The way he'll be easy in his mind. Moria taking the bread, will I be in it as soon as himself? Kathleen, if you go now quickly. Moria standing up unsteadily. It's hard set I am to walk. Kathleen looking at her anxiously. Give her the stick, Nora, or maybe she will slip on the big stones. Nora, what stick? Kathleen, the stick Michael brought from Connemara. Moria taking a stick Nora gives her. In the big world, the old people do be living things after them for their sons and children, but in this place it is the young men do be living things behind for them that do be old. She goes out slowly. Nora goes over to the ladder. Kathleen, wait, Nora. Maybe she would turn back quickly.
she's that sorry. God help her. You wouldn't know the thing she would do. Nora, is she gone round by the bush? Kathleen, looking out. She has gone now. Throw it down quickly, for the Lord knows when she will be out of it again. বঙ্গানুবাদ। ক্যাথলিন, যখন সে দরজায় ঘুরে তাকাচ্ছে তুমি ওকে আশীর্বাদ করলে না কেন? এটা কি এ বাড়ির সকলের জন্য যথেষ্ট দুঃখের কারণ নয় যে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তুমি একটা অপয়া শব্দ শোনালে আর ওই রূঢ় শব্দটাই ওর কানে বাজবে? মরিয়া একটা চিমটা নেন এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে আগুনে খোঁচাতে থাকেন। নোরা ওর দিকে ঘুরে, আরে তুমি তো কেকের থেকে ঘাসের চাবড়াটি সরিয়ে নিচ্ছ। ক্যাথলিন চিৎকার করে, ঈশ্বরের পুত্র আমাদের ক্ষমা করুন। নোরা, আমরা তো ওকে রুটি দিতে ভুলে গেছি। তিনি আগুনের দিকে আসেন। নোরা, ও তো অন্ধকার রাত্রে মুষড়ে পড়বে। সূর্য ওঠার পর থেকে কিছুই তো ও খায়নি। ক্যাথলিন উনুন থেকে কেকটি নামিয়ে, নিশ্চিতভাবেই সে বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। যে বাড়িতে সারাক্ষণ কোনো বৃদ্ধা বকবক করতে থাকে সেই বাড়িতে কারুরই মাথা কাজ করে না। মরিয়া টুলের ওপর বসে নিজেকে দোলাতে থাকেন। ক্যাথলিন রুটির থেকে কিছুটা কেটে নিয়ে সেটা একটি কাপড়ে জড়িয়ে মরিয়াকে বলে, তুমি প্রস্রবণের কাছে যাও, আর ওদিক দিয়ে যখন ও যাবে ওকে এটা দিয়ে দিও। ওর সঙ্গে দেখা হলে অশুভ কথার ভার কেটে যাবে। তুমি ওকে বলতে পারো, কোট, ঈশ্বর তোমার যাত্রা সফল করুন, আনকোট। এটা শুনলে ওর মনটা শান্ত হয়ে যাবে। মরিয়া রুটি নিয়ে, ওর মতো অত দ্রুত কি আমি ওখানে পৌঁছতে পারবো? ক্যাথলিন, যদি তুমি দ্রুত বেরিয়ে পড়তে পারো। মরিয়া টলমল করতে করতে ওঠে, আমার পক্ষে হাঁটাটা খুব কষ্টকর। ক্যাথলিন ওর দিকে উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে, ওনাকে লাঠিটা দে নোরা, নয়তো বড় টিলাটার ওখানে পা পিছলে যেতে পারে। নোরা, কোন লাঠি? ক্যাথলিন, যে লাঠিটা মাইকেল কনেমারা থেকে এনেছিল। মরিয়া নোরার দেওয়া লাঠিটা নিয়ে, বৃহত্তর বিশ্বে বৃদ্ধ লোকজন তাদের জিনিসপত্র পুত্রদের জন্য, শিশুদের জন্য ছেড়ে রেখে যায়, আর এই জায়গায় অল্প বয়সীরা বয়স্কদের জন্য নিজেদের জিনিস ফেলে রেখে যায়। তিনি ধীর লয়ে বেরিয়ে যান। নোরা মইটার কাছে যায়। ক্যাথলিন, দাঁড়া নোরা, তিনি হয়তো এখনই ফিরে আসতে পারেন। তিনি এমন বিমর্ষ হয়ে আছেন, ঈশ্বর সহায় হন। তুমি আন্দাজ করতে পারবে না কখন তিনি কি করে বসেন। নোরা, উনি কি ঝোপটা পেরিয়ে গেছেন? ক্যাথলিন বাইরে তাকিয়ে, তিনি চলে গেছেন। তাড়াতাড়ি ওটা ছুঁড়ে ফেল। ঈশ্বরই জানেন কখন তিনি কোথা থেকে উদয় হন। পৃষ্ঠা 145, বাংলা লিপিতে পাঠ। নোরা, গেটিং দ্য বান্ডল ফ্রম দ্য লফট, দ্য ইয়াং প্রিস্ট সেড হি উড বি passing tomorrow and we might go down and speak to him below. If it is Michael's, they are surely. Kathleen, taking the bundle, did he say what way they were found? Nora, coming down, quote, there were two men, unquote, says he, quote, and they rowing round with Potin before the cocks crowed, and the war of one of them caught the body, and they passing the black cliffs of the north, unquote. Kathleen, trying to open the bundle, give me a knife, Nora, the strings perished with the salt water, and there is a black knot on it you wouldn't loosen in a week. Nora, giving her a knife, I have heard tell it was a long way to Donegal. Kathleen, cutting the string, it is surely. There was a man in here a while ago. The man sold us that knife, and he said if you set off walking from the rocks beyond, it would be 7 days you would be in Donegal. Nora, and what time would a man take, and he floating?
Kathleen opens the bundle and takes out a bit of a stocking. They look at them eagerly. Kathleen, in a low voice, "The Lord spare us, Nora. Isn't it a queer, hard thing to say if it is his there, surely? Nora, I will get his shirt off the hook, the way we can put the one flannel on the other." She looks through some clothes hanging in the corner. "It's not with them, Kathleen, and where will it be?" "Kathleen, I am thinking Bartley put it on him in the morning, for his own shirt was heavy with the salt in it," pointing to the corner. "There is a bit of a sleeve was of the same stuff. Give me that and it will do." Nora brings it to her and they compare the flannel. "Kathleen, it's the same stuff, Nora, but if it is itself, are not there great rolls of it in the shops of Galway? And isn't it many another man may have a shirt of it as well as Michael himself? Nora, who has taken up the stocking and counted the stitches, crying out, "It's Michael, Kathleen, it's Michael. God spare his soul, and what will herself say when she hears this story and Bartley on the sea?" Kathleen taking the stocking. "It's a plain stocking." বঙ্গানুবাদ। নোরা পুঁটুলিটা মাচা থেকে নামিয়ে, "নবীন যাজক বলেছেন তিনি আগামীকাল যাবেন। আমরা নিচে গিয়ে তাকে তখন বলতে পারি এগুলো নিশ্চিতভাবে মাইকেলের কিনা।" ক্যাথলিন পুঁটুলিটা নিয়ে, "তিনি কি বলেছেন? এটা কোথায় থেকে পাওয়া গেছে?" নোরা নেমে এসে, "কোট, দুজন লোক, আনকোট। তিনি বলেন কোট। ওরা চোলাই নিয়ে ভোর হওয়ার আগেই নৌকা বাইছিল। তাদের একজনের দাঁড়ে দেহটি আটকে যায় ওরা যখন উত্তরের কালো চূড়াগুলো পেরোচ্ছিল। আনকোট। ক্যাথলিন পুঁটলিটা খোলার চেষ্টা করতে করতে, "আমাকে একটা ছুরি দে, নোরা। নোনা জলে সুতোগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে এমন একটা গিঁট পড়ে আছে যা সারা সপ্তাহেও খুলতে পারা যাবে না।" নোরা তাকে একটি ছুরি দিয়ে, "শুনেছি ডোনেগাল অনেক দূরে।" ক্যাথলিন সুতোটা কেটে ফেলে, "অবশ্যই। কিছুদিন আগে এখানে একজন লোক এসেছিল, যে লোকটা আমাদের ছুরি বেচতে এসেছিল। সে বলেছিল ওই দূর পাহাড়ের কাছ থেকে যদি হাঁটা শুরু করো 7 দিন পরে তুমি ডোনেগালে পৌঁছবে।" নোরা, তাহলে ভাসতে ভাসতে গেলে একজন লোকের কতটা সময় লাগবে? ক্যাথলিন পুঁটুলিটা খুলে একটা লম্বা মোজার একটি অংশ বের করে, তারপর সেটির দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে। ক্যাথলিন নিচু স্বরে, "ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, নোরা। এটা বলা কি একটা অদ্ভুত কঠিন কাজ নয় যে এগুলো নিশ্চিতভাবে তার কিনা?" নোরা, আংটা থেকে ঝোলানো ওর জামাটা পেরে নিয়ে আসি, তাহলেই একটা ফ্ল্যানেল কাপড়ের সঙ্গে অন্যটার তুলনা করা যাবে। সে এক কোণে ঝুলে থাকা পোশাকগুলোর দিকে চোখ বোলায়। "এগুলোর মধ্যে তো নেই, ক্যাথলিন। তাহলে কোথায় আছে?" ক্যাথলিন, আমার মনে হয় বার্টলি সকালে ওটা পরে গেছে, কারণ ওর নিজের জামাটা লবণে ভরে গেছিল। এক কোণের দিকে দেখিয়ে, "ওখানে একটা জামার হাতা আছে যেটা একই ফ্ল্যানেল কাপড়ে তৈরি। ওটা আমাকে দাও, তাহলেই চলবে।" নোরা তাকে ওটা এনে দেয় এবং তারা দুজনে ফ্ল্যানেলের তুলনা করে দেখে। ক্যাথলিন, "দুটো তো একই জিনিস, নোরা। কিন্তু একই কাপড়ের হলেও এই একই কাপড়ের রোল কি গলওয়ের অন্যান্য দোকানেও নেই? তাহলে কি মাইকেলের মতো অনেকেই এই কাপড়ের জামা বানাতে পারে না?" নোরা, "যে লম্বা মোজাটা নিয়েছো এবং সেলাই গুনেছে," কেঁদে ওঠে, "এগুলো মাইকেলের, ক্যাথলিন, এগুলো মাইকেলের। ঈশ্বর তার আত্মাকে রক্ষা করুন। তিনি অর্থাৎ মরিয়া ফিরে এসে কথা শুনলে কি বলবেন যখন বার্টলি এখন সমুদ্রপথে?" ক্যাথলিন মোজাটি নিয়ে, "এটা তো একটা সাধারণ মোজা।" পৃষ্ঠা 146। বাংলা লিপিতে পাঠ। নোরা, "It's the second one of the third pair I knitted, and I put up 70 stitches, and I dropped 4 of them." Kathleen counts the stitches. "It's that number, isn't it?"
crying out, "Ah, Nora, isn't it a bitter thing to think of him floating that way to the far north, and no one to ken him but the black hags that do be flying on the sea." Nora, swinging herself round and throwing out her arms on the clothes. "And isn't it a pitiful thing when there is nothing left of a man who was a great rower and fisher, but a bit of an old shirt and a plain stocking?" Kathleen, after an instant, "Tell me, is herself coming, Nora?" "I hear a little sound on the path." Nora, looking out. "She is, Kathleen. She is coming up to the door." "Kathleen, put these things away before she will come in. Maybe it's easier she will be after giving her blessing to Bartley, and we won't let on we have heard anything the time he is on the sea." Nora, helping Kathleen to close the bundle, "Will put them here in the corner." They put them into a hole in the chimney corner. Kathleen goes back to the spinning wheel. Nora, "Will she see it was crying hours?" Nora, "Will she see it was crying I was?" Kathleen, "Keep your back to the door, the way the light will not be on you." "Keep your back to the door, the way the light will not be on you." বঙ্গানুবাদ। নোরা, এটি তৃতীয় জোড়ার দ্বিতীয়টি যেটা আমি বুনেছিলাম। আমি 3 ধাপ সেলাই দিয়েছিলাম আর চতুর্থ সেলাই ভুলে গিয়েছিলাম। ক্যাথলিন, সেলাই গুনে গুনে দেখে, "হ্যাঁ, সেই সংখ্যাই তো মিলে যাচ্ছে," কেঁদে ওঠে। "ওহ নোরা, এটা কল্পনা করা কি খুব বিষাদের নয়, যেভাবে সে সুদূরে উত্তরে ভেসে গেছে, আর ওখানে তো বিলাপ করবার জন্য সমুদ্রে উড়ন্ত কালো প্রেতাত্মা ছাড়া কেউই থাকে না।" নোরা হঠাৎ করে ঘুরে গিয়ে পোশাকগুলোর ওপর হাত ছড়িয়ে দিয়ে, "আর এটাও কি খুব দুঃখজনক নয় যে যে মানুষটা এত ভালো মাঝি আর জেলে ছিল, তার পুরনো জামা আর এক টুকরো সাদামাটা মোজা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই?" ক্যাথলিন, এক মুহূর্ত পর, "বলো দেখি তিনি ফিরে আসছেন কি না, নোরা?" রাস্তায় শব্দ শোনা যাচ্ছে। নোরা বাইরে তাকিয়ে, "তিনিই ক্যাথলিন, তিনি দরজার দিকে আসছেন।" ক্যাথলিন, "তিনি আসার আগেই এই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলো। হতে পারে বার্টলিকে আশীর্বাদ করে এসে তিনি একটু হালকা বোধ করবেন, আর ও সমুদ্রে থাকা অবস্থায় আমরা যে কিছু জেনে গেছি তাঁকে জানাবো না।" নোরা ক্যাথলিনকে পুঁটুলিটা বাঁধতে সাহায্য করতে করতে, "আমরা এই কোণাতেই এগুলো রেখে দেবো।" চিমনির কোণে একটা গর্তে ওগুলোকে রাখে। ক্যাথলিন চরকার কাছে ফিরে যায়। "নোরা, তিনি কি দেখতে পাবেন আমি কাঁদছিলাম?" ক্যাথলিন, "দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়া, তাহলে তোর উপর আলো পড়বে না।"